السلام عليكم. Today we will present a brief summary for the chapter Financial Evaluation Methods. Main points in the chapter. Number 1, النت present value. احنا عارفين ان النت present value هي عبارة عن ال difference between ال present value of future أو expected future cash inflow and the initial investments. طيب أنا عندي دلوقتي ال decision بقى الخاص بالنت present value. قال لي لو النت present value طلع positive so you should accept the project. طب if the net present value is negative so you should reject the project. طب if zero it's up to you. Accept okay, reject okay, but it's up to you or your decision. طيب نيجي نشوف تاني حالة عندنا اللي هي ال internal rate of return ال IRR. طيب ال IRR طبعا هو ال discount rate اللي بيخلي عندنا ال present value of expected future cash flow equal ال initial investments بتاعي أو ال cash outflow. طيب برضو ده ليه طريقة حساب، والكلام ده كله طريقة ال calculations احنا اتكلمنا عليها في السكشن اللي فاتت، لكن دلوقتي بتكلم على ال decision بتاعه لو ال IRR greater than the required rate of return so ده معناه ان ال net present value بتاعت المشروع must be positive so we accept the project. طب لو ال IRR less than ال RRR so ده معناه ان ال net present value is negative and you should reject the project. طيب لو ال IRR equal ال RRR وده هيكون معناه ان ال net present value بتاعتي equal to 0 طبعا ال decision it's up to you. يعني هل ممكن اقبل؟ مفيش اي مشكلة. هل ممكن ارفض؟ برضو مفيش اي مشكلة. طيب هنا احب اقول ان net present value وال internal rate of return هما طريقتان يعني بيتفقوا مع بعض، بمعنى ان الناتج ليهم في الحالتين واحد. يعني المشروع اللي هيتقبل using the net present value it must be accepted using the internal rate of return. عشان كده انا حطهم هما الاثنين في تيبل واحد. طب تاني حاجة عندي ال payback method. طبعا ال payback method بيسموها ال simple accounting method. هو الطريقة المحاسبية البسيطة اللي أي حد ممكن يستخدمها عشان يقرر يستثمر في المشروع ده أو ما يستثمرش في المشروع ده. طيب ال payback method هو عبارة عن أصلا ال payback period هو عبارة عن ال time for the expected future cash flow to recoup the net initial investments. طيب بالنسبة للديسيجن بتاعه قال لي لو ال payback period كانت less than the cutoff period to accept the project. طيب لو ال payback period greater than the cutoff period so reject the project. طب ايه ال cutoff period ده؟ قال لي ال cutoff period ده بيبقى given في المسألة عندك. آخر حاجة عندي اللي هي discounted payback. هلاحظ فرق بسيط جدا بين ال discounted payback method وال payback method وهي كلمة discounted بس مش أكتر. إن أنا هنا بقول هو time required for discounted expected future cash flow to recoup net initial investments. يبقى هنا كل الفرق في كلمة discounted إن أنا محتاج أعمل discount للكاش فلو بتاعي. Please open your book page 61. احنا عندنا مجموعة من الاكسرسايز عامة على الشابتر كامل. هنبدأ نحل اكسرسايز 1. هقرا معاكم الاكسرسايز وهنطلع المعطيات بتاعتنا وهنشوف الانسر زي ما هي قدامنا. الاكسرسايز بيقول the management of former company a wholesale distributor of medicine products is considering the purchase of 50,000 machine that would reduce operating costs in its warehouse by 8,000 per year. At the end of the machine's 10-year useful life, it will have no salvage value. The company's required rate of return is هنخليها 16%. Required. Number 1, the net present value of the investments in the machine. Number 2, the difference between the total undiscounted cash inflow and cash outflow
over the entire life of the machine. طيب نبدأ كده. أولا نشوف الجبن عندنا في المسألة إيه. أول حاجة هو قال لي في المسألة إن في investment في ماشين، يس في ماشين، في عندنا investments في ماشين. الانيشال investment كان ب 50,000. طيب الكوست سيفنجز بتاعنا من الانفستمنتس ده عبارة عن 8,000. طيب اليوسفول لايف كان 10 years. there is no salvage value. وطالب مني النت present value. عشان احل النت present value using طبعا الاسطمبة الثابتة بتاعتنا على طول، هاجي اول حاجة في الفيرست كولوم هحط الايتمز بتاعتنا اللي هي الكوست سيفنجز والانيشال انفستمنتس. تمام. السكند كولومز هستخدم عندي الييرز. then the amount of cash flow أو الكاش فلو على طول. then هنقول الديسكاونت فاكتور بتاعي، وهكتب طبعا ال required rate of return الجيفن في المسألة اللي هو ال 16%. وبعدين أكيد من حاصل ضرب الكاش فلو في الديسكاونت فاكتور بتاعي هيديني ال present value of cash flow. أول حاجة هاجي على ال years. بالنسبة للكوست سيفنجز بتاعتي، الكوست سيفنجز احنا متفقين ان هيها equal الكاش inflow بتاعي. المفروض اللي انا يعني الانفستمنتس ده هيوفره لي او هيجيبه لي الكاش انفلو بتاعي. فانا عندي الييرز بتاعتي وفقا للمعطيات هي 10 years، يبقى عندي من 1 to 10 years الكوست سيفنجز من 1 to 10. الكاش فلو بتاعي كان كام؟ الكوست سيفنجز 8000 8000. طب الانيشال انفستمنتس دايما بيكون عند اليير 0 now. طيب الاماونت بتاعت الكاش فلو فيه هيكون طبعا 50,000، وطبعا ده بالنيجاتيف. تمام. طيب اجي لاهم خانه عندي اللي هي الفاكتور. الفاكتور ده بجيبه منين؟ الفاكتور بنجيبه using the table، يا اما table 2 يا اما table 4. طيب امتى استخدم table 4؟ قال لي table 4 بتستخدمي لو عندك الاماونت بتاع الكاش فلو ثابته. فانا هنا عندي في كل السنين الكوست سيفنجز او الكاش فلو بتاعي هو 8,000، فهو رقم ثابت، وبالتالي فانا هستخدم table 4 for annuity. طيب هروح في التيبل 4 وهدور على الديسكاونت required rate of return اللي هو 16. تمام. وهدور على ال 10 years هيطلع لي 4.833. تمام. طيب قال لي ال amount of cash flow 8,000 هضربها في ال 4.833 هيديني ال present value of cash flow اللي هو هيطلع عندي 38,664. تمام. بالنسبة للinitial investment طبعا الديسكاونت فاكتور بتاعه على طول بيبقى 1، لأن ده now في اليير 0. الديسكاونت فاكتور ثابت على طول عندي للناو أو اليير 0 بيكون 1. إذا 1 هضربها في ال 50,000 هيطلع عندي الرقم زي ما هو ال 50,000. طيب بطرح في الآخر ال present value of cash flow أو بجيب ال difference between present value of cash flow and initial investments بتاعي، فبيطلع لي الرقم 11,336. طبعا الرقم ده طلع لي بالنيجاتيف. هو هنا عندي في المسألة مش طالب مني decisions، بس لو طالب عندي decision فأنا هقول له طبعا ال decision بتاعي اللي هو you should reject the project. تمام. أو the investment. طب why؟ because the net present value is less than 0 or negative. ده بالنسبة للمطلوب الأول. تاني مطلوب طالب مني ال difference between، ونركز في الكلام، difference between the total undiscounted cash inflow. تمام. total و undiscounted، يبقى هو مش عايز ال discounted، مش عايز ال present value of cash flow، ده طالب ال total undiscounted cash inflow and cash outflow over the entire life of the machine. عايز الفرق بين الفلوس اللي هتدخل، التوتال اللي هتدخل لي من الانفستمنتس ده والفلوس اللي هصرفها فيه. يعني اول حاجه ال undiscounted cash inflow هجيبه منين؟ اللي هو عباره عن 8,000 مضروب في 10 years. تمام. اللي هو اليوسفول لايف بتاعتي. يبقى التوتال undiscounted cash inflow هو عباره عن 80,000.
تمام. والكاش اوت فلو بتاعي او الانيشال انفستمنتس 50,000 وبالتالي الناتج هيبقى 30,000. ده بيمثل ال difference between total undiscounted cash inflow and cash outflow. Exercise 2. GPTA is investigating the purchase of a new 90,000 delivery truck. The new truck would have a 6-year useful life. It would save 10,800 per year over the present method of delivering pizza. In addition, it would result in the sale of 3,600 more pizza each year. The company realized a contribution margin of $4 per pizza. Required the total annual cash inflow associated with the new truck for capital budgeting purposes. Required number 2, the internal rate of return promised by the new truck to the nearest whole percent. نشوف كده الجيفن في المسألة. أول حاجة الانيشال investments اللي هو 90,000. عندي الكوست سيفنجز هو الانفستمنت بتاعي اللي هو purchase of a truck، هو هيشتري new truck. الكوست سيفنجز التراك ده هيسبب له كوست سيفنجز ب 10,800. اليوسفول لايف بتاعتها 6 year. طيب التراك ده كمان هيسبب لهم in additional sales، هيعمل additional sales ب 3,600 more pizza. يعني الرقم ده بيتزا يا جماعة، more units in units، تمام، مش دولارز. الكونتريبيوشن مارجن قال لي الكونتريبيوشن مارجن للسيلز دي هي عبارة عن $4 بير بيتزا. البيتزا الواحدة الكونتريبيوشن مارجن بتاعها $4 للاديشنال سيلز دي. طيب تعالوا كده نمبر 1 هو طالب the total annual cash inflow، طالب مني الكاش inflow associated with the new truck for capital budgeting purposes. أكيد أنا عشان أشتغل المطلوب أو required number 2 اللي هو طالب فيه ال internal rate of return لازم يكون عندي الكاش inflow بتاعي، لازم يكون عندي الكاش inflow والكاش outflow. طيب الكاش outflow ده اللي هو ال initial investments ده given عندي في المسألة ببساطة خالص، تمام. يبقى أنا عندي مشكلة دلوقتي في الكاش inflow، تمام، وهو ده المطلوب number 1. يبقى هو في number 1 طالب مني التوتال كاش inflow اللي أنا هستخدمه في number 2. طب التوتال كاش inflow هو عبارة عن إيه؟ قال لي أنت عندك هنا في المسألة 2 كاش inflow. نمبر 1 الكوست سيفنجز بتاعتك اللي هي 10,800 10,800 تمام، بلس السيلز الزيادة اللي هتيجي. طب هي السيلز الزيادة دي الكونتريبيوشن مارجن بتاعها كام؟ الكونتريبيوشن مارجن فور additional pizza هو عبارة عن 3,600 تمام، مضروب فيه الفور اللي هي بتمثل الكونتريبيوشن مارجن بير بيتزا، تمام. يبقى هضربها في الأربعة هيديني الكونتريبيوشن مارجن فور additional pizza اللي هو عبارة عن 14,400. اوكي. طيب الرقم ده هجمعه على الكوست سيفنجز اللي هي 10,800 equal 25,200، تمام. طيب حد يجي يقول لي طب هو انت الرقم اللي هو الكونتريبيوشن مارجن فور additional pizza، تمام، ده الكونتريبيوشن مارجن هو نفس الزيادة في النت انكم، تمام. ليه؟ باعتبار ان الفيكسد كوست بتبقى ثابتة، فالزيادة في الكونتريبيوشن مارجن is the same for net operating income، تمام، باعتبار ان الفيكسد كوست عندي ثابتة. وبالتالي كده انا جبت التوتال كاش انفلو. يبقى التوتال كاش انفلو هو عباره عن مجموع حاجتين، الكوست سيفنجز والاديشنال سيلز او النت اللي جاي، النت انكم اللي جاي من الاديشنال سيلز بتاعتي. هيطلع عندي 25,200. طيب المطلوب بقى التاني الانترنال ريت اوف ريتيرن.
طريقة الانترنال ريت اوف ريتيرن احنا متفقين ان هو عبارة عن الديسكاونت ريت اللي هيخلي ال present value of cash inflow equal the ايه؟ the cash outflow. وبالتالي فكل اللي بعمله ان انا بقول الكاش اوت فلو بتاعي equal present value of cash inflow. الكاش اوت فلو اللي هو عبارة عن 90,000 equal ال present value of cash flow. طب اجيبه منين ال present value of cash flow؟ هو عبارة عن الكاش فلو بتاعي اللي انا جبته فوق 25,200 مضروب في كام؟ في الفاكتور بتاعي اللي انا مش عارف هو ايه. الفاكتور هجيبه هو عبارة عن 90,000 divided by 25,200 هيديني 3.751. ده عندي الفاكتور. المفروض ان انا باخد الفاكتور ده وبروح ادور في التيبل ايه هو الريت اللي قدام الفاكتور ده. Using table 4, the present value of annuity, searching for the number 3.571 in year 6, it will not be found. يبقى أنا هدور على الرقم ده في الجدول ومش هتلاقيه. لكن هتلاقي إن الرقم ده موجود between two rate اللي هما 16 and 18%. وبالتالي بدل الرقم بنصه مش موجود the interpolation method is necessary. خلاص هضطر ان انا استخدم ال interpolation method. طيب ال interpolation method هي عبارة عن الاسطمبة اللي قدامنا دي بالظبط. بحط ال two rates بتوعي اللي هو ال 16% وال 18%، في النص بينهم ال IRR. ال 16% هي عبارة الرقم بتاع كل الأرقام دي طبعا بتجيبها من table 4. ال 16% الفاكتور بتاعها عبارة عن 3.685. ال IRR اللي هو أنا حسبته في الخطوة اللي قبلها اللي هو 3.571. ال 18 هو عبارة عن 3.498. هجيب الديفرنس بين كل كولم. هيطلع عندي الكولوم الأول الديفرنس عبارة عن 0.187 والتاني 0.114. يعني بعد الديفرنس دي فخلاص ال IRR هو عبارة عن ال 16% plus نسبة وتناسب. هجيب ال 0.114 divided by ال 0.187 times 2%. طب ليه why 2%؟ ال 2% دول اللي هم يعني ال 2% دي ثابتة في القانون عندي اللي هي عبارة عن الفرق بين الريت اللي موجود في التيبل. هتلاقوا عندكم تيبل 2 وتيبل 4 كلهم ماشيين الريتس فيها 2 2 2 بمعنى 2 4 6 8 10. فالديفرنس بين الريت والتاني is 2%. عشان كده الرقم ده بيكون عندي ثابت في القانون. هتلاقي ان الناتج عندي طبعا 17.22% مقربا 17%. Exercise 3. The management of LX Incorporation, a civil engineering design company, is considering an investment in a high-quality printer with the following cash flow. وعطيني year من 1 to 10. عطيني الانفستمنت بتاعتي 38,000 ورجع عطاني investments تاني ب 6,000. يعني معنى كده ان المسألة دي فيها additional investments، في initial investments وفي additional investment. وبعدين قال لي في عندك الكاش inflow بتاعك through the 10 years to 4 8 9 وهكذا. required number 1 أول حاجة the payback period of the investments، طالب ال payback period. تاني حاجة would the payback period be affected if the cash inflow in the last year were several times larger. طيب تعالوا نشوف number 1 ال payback period. هنحط الفورمة بتاعتنا year from 0 to 10. تمام. الكاش inflow بتاعنا هو عبارة عن 2 4 8 9 12 10 8 6 5 and 5. ده الكاش inflow بتاعي.
طيب بعدين هنقول الكوميوليتيف كاش انفلو بتاعنا. الكوميوليتيف التراكمي، وهو عبارة هيبقى عن مجموع year 1 plus year 2 بعدين plus year 3 وهكذا. فهاجي هنا عند year 1 هقول عندي الكوميوليتيف كاش انفلو 2000. طيب plus ال 4000 equal 6000 plus 8000 equal 14000 plus 9000 equal 23000 وهكذا لكل الكاش انفلو بتاعتي. هاجي اخر خطوة عندي وهي ال net initial investments unrecovered at end of year. هنا بحط ال initial investments بتاعي وبعمل له وبطرح منه ال cumulative cash savings. قال لي بس انا هنا الانيشال انفستمنتس ده مش انيشال بس، انا عندي انيشال وبعدين اديشنال اللي هو كان في البدايه 38000 38000 وبعدين خلال عمر المشروع هيبقى في additional investments through the life of the project ب 6000. قال لي طيب هو هنا بس احنا عندنا حاجه، هو المفروض المجموع بتاع الانفستمنت بتاعنا هو عبارة عن 44,000 وبالتالي ده الرقم اللي أنا هشتغل بيه. طيب هل هو يفرق معايا إذا كان ده في year 1 ولا في year 2 ولا في year 3؟ هو مش هيفرق معايا لسبب، لأن أنا شغال على التايم required to recoup the initial investments. أنا بدور على عدد سنين هغطي فيها ال initial investments، فبالتالي هي مش هتفرق معايا. تمام؟ عشان كده هعتبر ان التوتال انفستمنت بتاعي 44,000 وهنحطه في الير 0 اللي هو عبارة عن 38 plus 6 وهبدأ ايدي ما تتشالش من على 44 وهبدأ استخدمها لكل السنين. 44 minus 2000 equal 42,000. طيب 44 minus 6,000 equal 38,000. 44 minus 14,000 equal 30,000 وهكذا لحد آخر سنة هتلاقي عندي 44 minus 35 equal 9,000. طيب أوكي، يبقى أنا في السنة الخامسة لسه عندي 9,000 unrecovered، لسه unrecovered. So it will be recovered through the 6th year. طيب 6th year الكاش inflow بتاعها كله عبارة عن 10,000. So I need only 9,000 from 10,000. So هاخد نسبة عبارة عن ال 6,000 divided by ال 10,000 عشان أجيب النسبة من ال 6th year. وبالتالي the payback period عندي equal 5 years. تمام، plus 9,000 divided by 10,000 times 1 year equal 5.9 years. طيب required number 2 كان بيقول لي will the payback period be affected؟ هل ال payback period بتاعتنا اللي هي 4.9 will be affected if the cash inflow in the last year في آخر سنة، لو الكاش انفلو بتاعي في آخر سنة were several times larger، لو كان أكبر من ال 5,000. أنا عندي ال year number 10 الكاش انفلو فيها ب 5,000. قال لي هل هتتأثر الباي باك بيريود لو الرقم ده كان أكبر من كده، كان 10 كان 12 كان أي رقم غير ده؟ قلت له طبعا no it will not be affected. لا أكيد الباي باك بيريود بتاعتي مش هتتأثر. طب ليه؟ because the net initial investments will be recovered at the 6th year. هو بالفعل هيتم تخطيطه بالكامل في السنة السادسة، أو بالظبط لو هكون دقيق في الإيه through 5.9 years 5 سنين و9 من السنة اللي بعدها. وبالتالي فأنا مش هلجأ أصلا للسنة العاشرة مهما الرقم ده كان كبير، هو مش هيفرق معايا. it will not be affected. okay. Exercise 5. The Canal Service is investigating the purchase of an ultrasound machine. The machine would cost 136,700, including invoice cost, freight, and training of employees to operate it.
S has estimated that the new machine would increase the company's cash flow net of expenses by 25,000 per year. The machine would have a 14-year useful life with no expected salvage value. Type required. Number 1, compute the machine's internal rate of return to the nearest whole percent. Number 2, compute the machine's net present value used a discount rate of 16%. بالنسبة للجبن عندنا أول حاجة عندي الانيشال investment بتاعي 136,700. طيب الكاش انفلو بتاعي 25,000 واليوسفul لايف بتاع الماشين is 14 years. Number 1 طالب الانترنال rate of return. احنا متفقين ان على طول عشان نحل الانترنال rate of return هقول ان الانيشال investments بتاعي equal the present value of cash inflow. طيب الانيشال investments 136,700 equal 25,000 times الفاكتور. إذا الفاكتور عندي عبارة عن 136,700 divided by 25,000 equal 5.468. طبعا هنروح على طول using the table for searching in year 14 في السنة ال 14 في table 4 هنتلاقى إن الرقم ده بالفعل already موجود. إذا ال IRR هيطلع عندنا قدام ال 16%. طيب ده المطلوب الأول. المطلوب الثاني طالب ال net present value use a discount rate of 16%. يعني ال RRR عندي هنا 16%. طيب هو طبعا بديهي إن أنا تلاقيت ال required rate of return أو ال discount rate عندي 16% هو نفس الرقم اللي طلع لي في ال IRR. إذن هنا ال IRR equal ال RRR وده معناه إن net present value must equal to 0. تمام؟ طب عشان نتأكد إن الكلام ده مظبوط هنعملها في صورة جدول وهنشوف شغلنا هيطلع إزاي. التيبل بتاعنا العادي هحط الكاش انفلو الانيشال انفستمنتس وهنجيب النت بريزنت فاليو. الكاش انفلو الييرز عندنا من 1 to 14. تمام. الاماونت اوف كاش فلو 25,000. الفاكتور بتاعها هنجيبه من التيبل. تمام. هو هيطلع هو نفس الفاكتور اللي احنا حاسبينه فوق في number 1 في require number 1 5.468. طيب هنقول 24,000 times 4.4 5.4 هيطلع عندي ال present value of cash flow اللي هو 136,700. طيب ال initial investment طبعا in year now so الفاكتور بتاعها is 1 وهنحط الاماونت بتاعتها هيطلع عندي ال present value لل initial investments هو نفس الرقم اللي هو 136,700 وبالتالي هيطلع ال net present value عندي 0 وده تأكيد لكلامي بدل ال IRR equal ال RRR. إذا ال net present value عندي هنا لازم equal to 0. Thank you.